Hi students, in this video I am going to discuss about chemistry questions which were asked in APRJC 2024. Already a video has been done in physics questions and the link is shared in description box. You can view the video from there. Now let us move to the chemistry part. So first question, read the following and choose the correct option. Select common properties for both acid and base from the following. అంటే యాసిడ్ కి బేస్ కి రెండు కామన్ గా ఏమేమి ఉంటాయి అనేది అడుగుతున్నాడు. సో లెట్ us try to read the options first. A is reaction with metals produce hydrogen gas. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోత్ అండి, యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. అంటే యాసిడ్స్ దే రియాక్ట్ విత్ metals to produce hydrogen gas and also bases. So ఇవి రెండు ఈ reaction with metals produce hydrogen gas. These two are common for both acids and bases. And reaction with metal carbonates produce carbon dioxide gas. And only acids will react with metal carbonates to produce carbon dioxide gas. ఇక్కడ bases will not react. కాబట్టి ఇది ఓన్లీ acids కి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. నెక్స్ట్, conduct electricity in aqueous state. So both acids and bases they will conduct electricity in aqueous state. Why? Because acids have H plus ions and bases have OH minus ions, and those ions are responsible for the conduction of electricity. So this is applicable for both acids and bases. Next, fourth one, color will change with phenolphthalein indicator. See, color change అనేది కేవలం బేసెస్ కి మాత్రమే జరుగుతుంది, నాట్ ఫర్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ బేసెస్. సో కానీ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు, సెలెక్ట్ కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ బోత్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. అంటే యాసిడ్ కి బేస్ కి కామన్ గా ఉండేటివి ఏవండి, ఏ అండ్ సి. సో ఏసి దే ఆర్ కామన్ ఫర్ బోత్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో ఆప్షన్ 3 will be the correct answer for question number 126. Now let us see 127. Which of the following will produce acidic salt on neutralization with sulfuric acid? So neutralization అంటే ఏమండి, acid plus base will react to give salt and water. కానీ ఇక్కడ సాల్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటున్నాడు, సాల్ట్ అనేది అసిడిక్ సాల్ట్ ఉండాలి. అసిడిక్ సాల్ట్ ఉండాలంటే దట్ యాసిడ్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉంది, దట్ ఈస్ H2SO4. సో ఇంకోటి బేస్ ఉండాలండి, బేస్ కొద్దిగా వీక్ ఉండాలి. సో ఆప్షన్ 1, 2, 3 అన్ని కూడా యాసిడ్స్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన బేస్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఫర్ 127 ఆప్షన్ 4 will be the correct answer. That is when sulfuric acid reacts with magnesium hydroxide, then we get some acidic salt. Okay. Next, 128. On adding few drops of universal indicator to 3 unknown colorless solutions X, Y and Z taken separately in 3 test tubes, Tulasi observed that the changes in color as green in X. అంటే యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ తో X అనే ఒక సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వాట్ కలర్, గ్రీన్ కలర్. నెక్స్ట్ రెడ్ ఇన్ Y. సో Y అనే సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రెడ్ కలర్. నెక్స్ట్ Z solution it is giving blue color. Okay, this is the data we have. So the decreasing order of pH of the taken solutions is అంటే ఇప్పుడు pH డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది pH అన్నమాట. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉండాలి, తర్వాత తగ్గాలి, ఆ విధంగా తగ్గుతూ పోవాలన్నమాట pH. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు గ్రీన్ ఉందనుకోండి, గ్రీన్ ఈజ్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. సో న్యూట్రల్ అంటే దాదాపుగా pH ఎక్కడ ఉంటుందంటే 7 దగ్గర ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ X సొల్యూషన్. ఓకే, నౌ రెడ్ దేనికి వచ్చింది, రెడ్ ఈజ్ ఫర్ Y. రెడ్ Y అంటే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి యాసిడ్ అండి. సో Y ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే pH వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ, సో ఫ్రమ్ 0 to 6 ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఈ Z కి బ్లూ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ pH విల్ బి ఫ్రమ్ 8 to సమ్వేర్ 9, 10 లేదా 14 వరకు ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ pH అంటే ఫస్ట్ డిక్రీజ్ అంటే ఎక్కువ దేనికి ఉంటాయండి Z. సో దానికంటే తక్కువ దేనికి ఉంది ఇక్కడ X. ఓకే, దీనికంటే తక్కువ pH వాల్యూ దేనికి ఉంటుంది Y. సో Z is greater than X is greater than Y. సో దిస్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో 128 దానికి ఆప్షన్ 4 will be the correct answer.
Now let us move to another, that is question number 129. So identify the incorrect statement from the following. So ఇక్కడ 4 statements ఇచ్చినాడు. Incorrect statements మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. So what is first one? Let us see. Universal indicator is used to know the strength of acid or base. Okay, this is correct. Why? Because we can with the help of universal indicator మనకు యాసిడ్ ఆ బేస్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇంకా దాని స్ట్రెంత్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ అన్నమాట. As the pH value increases from 7 to 14, concentration of H plus ions in the solution increases అంటున్నాడు. సో 7 to 14 pH వాల్యూ పెరిగితే సో అసిడిటీ తగ్గిపోయి బేసిసిటీ పెరుగుతుంది. బేసిసిటీ పెరుగుతుంది అంటే H plus ion కాన్సంట్రేషన్ ఏమవుతుంది? H plus ion కాన్సంట్రేషన్ తగ్గి OH మైనస్ అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ H plus ions కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతుంది అంటున్నాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ, అంటే ఇది ఫాల్స్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ హయ్యర్, థర్డ్ వన్, హయ్యర్ ద హైడ్రోనియం అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ లోయర్ ద pH వాల్యూ. ఓకే, H plus ion కాన్సంట్రేషన్ పెరిగితే pH అసిడిటీ పెరిగి pH వాల్యూ తగ్గుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ట్రూ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, pH వాల్యూ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ ఈస్ లెస్ దాన్ 7, ఇట్ ఈస్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. సింపుల్. థర్డ్ వన్ ఎలా ఉందో ఫోర్త్ వన్ కూడా దానికి రిలేటెడ్ కాబట్టి ఫోర్త్ ఆల్సో ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ. సో క్వశ్చన్ ఏమి? ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఈస్ 2. నంబర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి ఫర్ 129 ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 130 చూడండి ఇక్కడ. ఫైండ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ ఫోటాన్ ఇన్ నానోమీటర్స్ విత్ ఎనర్జీ 3 into 10 power minus 12 erg. సో ఇక్కడ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చినాడు, తర్వాత స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ వాల్యూ ఇచ్చినాడు. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ ఫోటాన్. సో ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై 2 ఫార్ములాస్. వన్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ. ఇక్కడ నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ న్యూ వాల్యూ, ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కున్న తర్వాత సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా. ఇక్కడ నుంచి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ లాంబ్డా అగైన్. సో ఈ 2 స్టెప్స్ లో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. So let us see first step. E is equal to h nu formula apply చేస్తే ఇక్కడ we have to find the frequency of the photon. See nu is equal to E by h. E అంటే ఏముందంటే ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చినాడు? 3 into 10 to the power of minus 12 erg. Okay, by Planck's constant value it is given as 6.6256 into 10 power minus 27. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే సో ఏమొస్తుందండి? లెట్ us ట్రై టు రైట్ ద సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సాల్వ్ చేయకుండా ఈ ఫ్రాక్షన్ ఈ విధంగానే పెడతాం, 6256. సో ఈ కింద ఉండే 10 power minus 27 పైకి వెళ్తే పైన 10 power minus 12 ఉంది. సో ఇంటూ 10 to the power of 15 అయిపోతుంది ఇది. సో దిస్ విల్ బికమ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సో నౌ ఇక్కడ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంత వచ్చింది. దట్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ సాల్వింగ్ హియర్, ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సాల్వ్ చేయడం లేదు. మళ్ళీ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూని ఈ ఈక్వేషన్ లో లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. సో సి మీన్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్, దట్ ఈస్ గివెన్ as 3 into 10 power 8 meters per second. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనుక్కున్నాము, 3 into 10 power 15 we got by 6.6256. and here into lambda. So మనం కనుక్కోవాల్సింది lambda కనుక్కోవాలి. So here if you take the lambda outside, then what we get, let us see. So ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి? 3 into 10 power 8 into 6.6256 by 3 into 10 power 15. So ఇక్కడ 3 cancel అయిపోతుంది. So now this 10 power 15, if it goes to the numerator, it becomes 10 power minus 7. So 6.6256 into 10 power minus 7. So here 10 power minus 7 ఉంది కదా. సో ఇక్కడ వాల్యూ మనకు నానోమీటర్స్ లో కనుక్కోవాలంటున్నాడు వేవ్ లెంత్. నానోమీటర్స్ అంటే 10 power minus 9 అవుతుంది. సో ఇంటూ 10 square by 10 square, 10 square తో మల్టిప్లై చేసి 10 square తో డివైడ్ చేయాలి. సో 10 square తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 662.5
something into 10 power minus 9 meters. 10 power minus 9 అంటే నానోమీటర్స్ అండి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 662 అన్నమాట. సో 662. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏముందండి 130. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నంబర్ ఆప్షన్ నంబర్ 2. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 130. నౌ లెట్ us move to క్వశ్చన్ నంబర్ 131. మరి 131 క్వశ్చన్ ఏముంది ఒకసారి చూడండి. Choose the correct set of quantum numbers of the differentiating electron of a neutral calcium atom. So calcium atom atomic number andaru telusu, that is 20. So if you write the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. So 4s2 ante so ikkada chudandi differentiating last electron is this electron, that is the electron which is present in s orbital. This is second electron. So daniki if you write a correct set of quantum numbers, principal quantum number 4 as it is in fourth shell. Next L, that is angular momentum quantum number. So it is a s subshell kabatti for s subshell L value 0. If L value is 0, definitely we have ml value also 0, and it is a యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ -12. సో ఈ 4 వాల్యూస్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్. సో ఫర్ 131 ఆప్షన్ 2 ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 132. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఈస్ నాట్ కంటైనింగ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేనికి లేవు అని ఒకసారి మనం చూస్తే ఇప్పుడు నైట్రోజన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దామండి. నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ N2 minus అంటే 7 plus 2, that is 9 electrons are there in N2 minus, and O2 minus అంటే 10 electrons ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్ Na plus అంటే 10 electrons, C4 minus అంటే 10 electrons. నెక్స్ట్ ఫర్ థర్డ్ ఆప్షన్ F minus అంటే 10 electrons, Al3 plus అంటే 10 electrons. ఫర్ ఫోర్త్ వన్ Mg2 plus అంటే 10 electrons, O2 minus అంటే 10 electrons. So question name, which pair is not containing equal number of electrons? So this pair is not containing equal number of electrons. So that's why for 132 option 1 is the correct answer. Next question 133. The electronic configuration of an ion A2 plus is 2, 8, 14 if its mass number is 56. Mass number 56 anadandi. The number of neutrons in its nucleus are. So number of neutrons మనకు కావాలంటే we have to A minus Z we have to do. Now what is A atomic number? A is mass number, Z atomic number. మరి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? A2 plus ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే 14 plus 8 plus 2 we get 24 అండి. 24 వస్తుంది అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసినారు, బట్ ప్రోటాన్స్ ఇందులో 26 ఉంటాయి. సో 26 ప్రోటాన్స్ ఎవరికి ఉంటాయండి? ఐరన్ కు ఉంటాయి. So iron will have atomic number as 26. So iron 26, 56. So here number of neutrons nothing but A minus Z, and 56 minus 26, that is equal to 30 neutrons. So for 133 option 3 is the correct answer. Next question number 134. 3 elements P, Q and R have atomic numbers Z, Z-1 and Z+2 respectively. P is the noble gas. The formula of compound formed between Q and R will be. So ikkada P, Q, R 3 elements వాటి యొక్క atomic numbers ఇవ్వడం జరిగింది. So Q element atomic number Z-1, P element atomic number Z. అంటే ఇక్కడ P atomic number Z ఉంది, Q atomic number వచ్చేసి Z-1 and atomic number of R it is given as Z+2. అండ్ P ఈజ్ ఏ నోబుల్ గ్యాస్ అన్నాడు. P నోబుల్ గ్యాస్ అంటే ఇక్కడికి పీరియడ్ ఎండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈజ్ 18th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో Z-1 అంటే Z కంటే ఒక అటామిక్ నెంబర్ తక్కువ అంటే ఇదేమో 17th గ్రూప్ ఉంటుంది. అండ్ Z+2 దట్ ఈజ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అనదర్ గ్రూప్, అండ్ Z+2 అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో ఇది మన దగ్గర ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ what we have to find the formula of compound formed between Q and R will be. So Q R మధ్యలో కాంపౌండ్ ఫామ్ అయితే what is the formula? See here Q and R is a second group element, so దాని valency ఏముండొచ్చు అండి? +2. So R valency it is +2, that is valency 2. Next Q element valency ఏముండొచ్చు? As it is a 17th group,
it has -1 valence. సో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ తో కాంపౌండ్ ఫామ్ అయితే ఫార్ములా విల్ బి ఇక్కడ valencies క్రిస్ క్రాస్ అయితే valencies will be criss crossed R1 and Q2. So final గా RQ2 will be the formula of the compound. So RQ2 is in option 2. So this is the correct answer for 134. Next 135. Which of the following metal was not placed in the 8th group of the modified Mendeleev's periodic table? So modified Mendeleev's periodic table లో ఏ మెటల్ అక్కడ ఉంచలేదు అన్నమాట. సో జనరల్లీ నికెల్ గానీ ప్లాటినం ఐరన్ ఆల్ దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ 8th గ్రూప్ ఆఫ్ ద modified Mendeleev's periodic table except sodium. సో సోడియం అక్కడ లేదు, సోడియం ఉండేది ఫస్ట్ గ్రూప్ లో. కాబట్టి ఫర్ 135 option 1 will be the correct answer. So now let us see question number 136. How many of the following statements are not true regarding long form of periodic table? అంటే నాట్ ట్రూ అంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. ఫాస్ఫరస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫాస్ఫరస్ ఇస్ ద ఓన్లీ నాన్ మెటల్ ఇన్ 15th గ్రూప్. కాదండి, ఎందుకంటే 15th గ్రూప్ ఆర్ 5A గ్రూప్. సో అక్కడ మనకు నైట్రోజన్ కూడా ఉంది. సో నైట్రోజన్ నాన్ మెటల్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది వచ్చేసి నాట్ ట్రూ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అంటే ఇది ఫాల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఇన్ 1A group are metallic in nature. So this is true అండి. Why? Because all the elements of 1A group are metallic in nature. The metal present in chalcogen family is tellurium. So chalcogen family అంటే ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ అన్నమాట. సో ఈ టెల్యూరియం వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మెటల్, ఇట్ ఈస్ ఏ మెటలాయిడ్, ఇట్ ఈస్ సెమీ మెటల్ అన్నమాట. కానీ వాడు మెటల్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా ఫాల్స్. నెక్స్ట్ హాలోజన్ గ్రూప్ ఇస్ ద ఓన్లీ గ్రూప్ ఇన్ ద periodic table without any metal present in it. సో హాలోజన్ గ్రూప్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని నాన్ మెటల్స్. సో అక్కడ ఒక మెటల్ కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇది కూడా ట్రూ స్టేట్మెంట్. కానీ మన క్వశ్చన్ ఏం అడిగినాడు, హౌ మెనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇదేమో 1, ఇది 2. సో టోటల్ గా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ 2 ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ 4 ఆప్షన్. సో 2 ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 136. నెక్స్ట్ 137. The elements A, B, C, D and E having atomic numbers 9, 10, 11, 12 and 17 respectively, then the increasing order of atomic radii is. So first of all let us see the elements. ఇప్పుడు 9 అంటే ఫ్లోరిన్, 10 అంటే నియాన్. సో ఫ్లోరిన్ is here and నియాన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. And 11 is sodium, 12 is magnesium and 17 is chlorine. So this is the order. So idoka period, idi second period and this is the third period. Second period elements ivi, idi third period elements. Okay, now what we have to find increasing order of atomic radii. So ఒకసారి numbers చేసుకుందాం. 9A, this is A and this is B. Now this is C, D and E. So we know that in a period atomic number decreases from లెఫ్ట్ టు రైట్. అంటే ఫ్లోరిన్ నుంచి నియాన్ అటామిక్ నెంబర్ తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పీరియడ్ లో అటామిక్ నెంబర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అటామిక్ రేడియస్ పెరుగుతుంది. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సోడియం నుంచి మెగ్నీషియం కి అటామిక్ రేడియస్ తగ్గుతుంది, మెగ్నీషియం నుంచి క్లోరిన్ కి అటామిక్ రేడియస్ కూడా తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ వాట్ వీ హావ్ టు ఫైండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది అటామిక్ రేడియస్. అంటే అన్నిటికంటే తక్కువ రేడియస్ దేనికి ఉంటుందంటే నియాన్ కు ఉంటుంది, అంటే బి. అండ్ అక్కడ నుంచి కొద్దిగా ఎక్కువ రేడియస్ ఎవరికి ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి ఫర్ ఏ, దట్ ఈస్ ఫ్లోరిన్. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు సెకండ్ గ్రూప్ లో ఆల్మోస్ట్ తక్కువ రేడియస్ దేనికి ఉంటుందండి, క్లోరిన్ కు ఉంటుంది. సో అక్కడ నుంచి క్లోరిన్ అంటే ఈ, అండ్ దానికంటే ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ రేడియస్ డి, మరి ఎక్కువ రేడియస్ సోడియం, దట్ ఈస్ సి. సో దిస్ ఈస్ ద correct increasing order of the atomic radii of the given 5 elements. అంటే B is less than, A is less than, E is less than, D is less than C. సో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ 1 ఉంది కాబట్టి ఫర్ 137 క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 1 will be the correct answer. Now let us move to question 138. Number of elements present in the second period of the modern periodic table. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సెకండ్ పీరియడ్ లో we have 8 elements కాబట్టి option 2 is correct here. Next 139.
Formula of a metallic oxide is M2O3. The formula of its phosphate will be. So metallic oxide formula ఏమన్నాడు M2O3. M2O3 అంటే సో valencies మనం రాస్తే M3+ and O2-. Now what he is asking, formula of its phosphate. Phosphate అంటే PO4 3- అండి phosphate. So M3+ and PO4 3-. So ఈ రెండిటికి ఫార్ములా what we get MPO4. So this is the formula MPO4. So for 139 option 2 is the correct answer. Next 140. What is the covalency of oxygen atom in water molecule? అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ లో కోవలెన్సీ మీన్స్ how many covalent bonds are there. See in water molecule we have two covalent bonds, that is hydrogen ఇక్కడ ఒక bond. So kabatti water molecule we have two covalent bonds, that's why covalency of oxygen atom is 2. So for 140 option 1 is the correct answer. Next 141. Which of the following is an electron deficient molecule? So electron deficient molecule ante we have beryllium chloride and boron trifluoride అండి. కానీ ఇక్కడ మనకు boron trifluoride ఇచ్చినాడు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ పైన ఏముంటుంది 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు, ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ రాదు కాబట్టి it is nothing but electron deficient molecule. So among these options option 2 will be the correct answer. Next question number 142. The electronic configurations of 4 elements A, B, C and D respectively are given as. So ఇక్కడ 4 elements యొక్క electronic configurations ఇచ్చినాడు and the formula of ionic compounds formed between these elements. అంటే let us see what are the elements. అక్కడ elements ఏమేమి ఇచ్చినాడో ఒకసారి చూద్దాము. సో A element electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. అంటే ఇక్కడ this is the electronic configuration of chlorine, 17 atomic number కాబట్టి it is chlorine. Next let us see what is B. 1s2 2s2 2p6 3s2. So it is atomic number here is 12, so it is nothing but magnesium. And C is 1s2 2s2 2p6 3s1. So C is sodium and D is 1s2 2s2 2p4. So D is nothing but oxygen. సో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ వీటి యొక్క అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏమేం ఉండొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్డ్ అనేది మన క్వశ్చన్. సో హియర్ ఇక్కడ ఈ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి కెన్ ఫార్మ్ సోడియం క్లోరైడ్. సో సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్ కావచ్చు, తర్వాత మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఫామ్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ సోడియం ఆక్సైడ్ and it can also form magnesium oxide. So these are the compounds formed. Sodium chloride ki sodium ante C, chlorine ante A. So for this Ca is the compound. Next magnesium chloride MgCl2, that means Ba2 is the compound. Next Na2O, C2, this is C2D. Okay. Next magnesium oxide MgO అంటే magnesium oxide Bd, this is Bd. సో మళ్ళీ ఈ ఆప్షన్స్ ఎక్కడున్నా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే Ca is here, Ba2 is here, C2D is here and Bd is here. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ కి మనకు కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి for 142 option 4 is the correct answer. Next 143. So match the following ఉంది. Match the following చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. పైరులసైట్ అంటే MnO2 వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మెటల్ మ్యాంగనీస్ అన్నమాట, అంటే A5, A మ్యాచెస్ టు 5. నెక్స్ట్ B మ్యాగ్నెటైట్ అంటే ఐరన్ ఓర్ ఏది, సో ఐరన్, సో B3, B మ్యాచెస్ టు 3. అండ్ లైమ్ స్టోన్ అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్, సో కాల్షియం మెటల్, లైమ్ స్టోన్ C మ్యాచెస్ టు 4. నెక్స్ట్ హెమటైట్ కూడా మనకు ఐరన్ ఓర్ కాబట్టి D4, సారీ ఐరన్ ఓర్ D వచ్చేసి 3 అన్నమాట, D is 3. సో 4, 3,
5343 ఎక్కడ ఉంది 5343? సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి, ఆప్షన్ నెంబర్ 1 5343. సో ఆప్షన్ 1 is the correct answer for 143. Now let us move to 144. సో 144 ఏముంది ఒకసారి చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్ డిస్ప్లేసెస్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ వాటర్? సో ఇక్కడ మెటల్స్ జింక్, మెర్క్యూరీ, కాల్షియం, అల్యూమినియం. ఇక్కడ రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఒకసారి మనం చూస్తే వాట్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్? సోడియం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 144. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్ డిస్ప్లేసెస్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ వాటర్? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మీకు జింక్, మెర్క్యూరీ, కాల్షియం అండ్ అల్యూమినియం ఇవ్వడం జరిగింది. సో రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి చూస్తే పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, జింక్, ఐరన్, lead, copper, mercury, silver, platinum and gold. So these are the reactive series అంటే decreasing order of the reactivity series ఇది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే మనకు పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఉన్నాయో ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే, ఈ 4 మెటల్స్ దే డిస్ప్లేసెస్ హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ వాటర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకు ఏం కావచ్చు? ఇంకా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో కాల్షియం ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 144. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 145. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దర్ రియాక్టివిటీ. సో ఈ క్వశ్చన్ కి కూడా సేమ్ ఈ పైన ఇచ్చిన రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ చూడండి, గోల్డ్, మెర్క్యూరీ, ఐరన్, జింక్, కాల్షియం, సోడియం ఇవి ఇచ్చినాడు. సో వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ గివెన్? లెట్ us రౌండ్ ఆఫ్. ఫస్ట్ గోల్డ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, తర్వాత మెర్క్యూరీ కనిపిస్తుంది, హియర్ మెర్క్యూరీ ఇస్ దేర్, అండ్ ఆల్సో ఐరన్, జింక్, కాల్షియం, సోడియం, ఐరన్, జింక్, కాల్షియం అండ్ సోడియం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫ్రమ్ లోయర్ టు హయ్యర్. సో లో రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఏముంది? ఇక్కడ గోల్డ్ ఉంది, అంటే గోల్డ్ ఈస్ లెస్ దాన్, నెక్స్ట్ మెర్క్యూరీ, నెక్స్ట్ ఐరన్, నెక్స్ట్ ఈజ్ జింక్, నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్షియం అంటే వాడిచ్చిన మెటల్స్ లో, నెక్స్ట్ ఈజ్ సోడియం. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దర్ రియాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఆర్డర్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందంటే ఆప్షన్ 1 కి మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫర్ 145 ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 146. చూస్ ద కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చినాడు, రియాక్షన్స్ ఇటువైపు పేర్లు ఇచ్చినాడు. సో CH4 plus Cl2 gives rise to CH3Cl plus HCl. సో ఇది ఆల్కెన్స్ రియాక్షన్. సో ఆల్కెన్స్ అండర్గో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ కాబట్టి 1B అన్నమాట, 1 మ్యాచెస్ టు B. నెక్స్ట్ CH3COOH plus C2H5OH అంటే ఇక్కడ అసిటిక్ యాసిడ్, ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H2SO4 and ethyl acetate and water is formed. So this is nothing but esterification reaction అన్నమాట. సో సెకండ్ ఫర్ D. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్, it is burning in the presence of oxygen. So it is nothing but combustion reaction ఇది. సో combustion reaction లో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఎనర్జీ, వాటర్ is liberated. సో combustion reaction, third one is combustion reaction. So 3 is nothing but A. Next one, last one, glucose in the presence of yeast and enzymes, it is converted to alcohol. So this is the fermentation reaction and ఇది. So 4 it is C. 4 matches to C. సో BDAC. BDAC ఎక్కడ ఉందండి? BDAC మీరు క్లియర్ గా చూస్తే ఆప్షన్ 3. సో 146 ఆప్షన్ 3 will be the correct answer. Now let us come to question number 147. Which of the following is not an amorphous allotropic form of carbon? సో ఇక్కడ చూడండి, అమార్ఫస్ అలోట్రోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్ అంటే ఈ కోల్ గానీ, ల్యాంప్ బ్లాక్ అండ్ షుగర్ చార్కోల్ ఇవి 3 కూడా
they are amorphous allotropic forms of carbon except graphite. It is a crystalline allotropic form of carbon anamata. So for 147, 1 is the correct answer. Next 148. Which of the following chemical reaction does not take place inside the blast furnace? సో ఇక్కడ మీరు 4 రియాక్షన్స్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు సెకండ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్, ఆల్ దీస్ 3 రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్. ఇది సల్ఫైడ్ జింక్ సల్ఫైడ్ burns in the presence of oxygen to form zinc oxide and sulfur dioxide. This is the example for roasting anamata. Roasting ante pyrochemical process in which ore is heated in excess of oxygen. So sulfide ores are heated in oxygen. Idi reverberatory furnace lo jarugutundi anamata. So blast furnace lo jaraganidi edi ante option 1. It is the correct answer for 148. Next coming to 149. A compound X formed by the reaction of alkaline KMN4 with the compound Y. Compound X also react with Y in presence of concentrated H2SO4 to form a sweet smelling compound Z. Then what are XYZ respectively? ఇక్కడ చూడండి, compound X formed by the reaction of alkaline KMNO4 అంటే Y is changing to X in the presence of KMNO4. సో ఇక్కడ Y అంటే it is nothing but alcohol అండి. C2H5OH alcohol oxidizes to form acetic acid CH3COOH. ఈ acetic acid is X, ఇది X అన్నమాట. ఆల్కహాల్ అనేది Y. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, అగైన్ కాంపౌండ్ X ఆల్సో రియాక్ట్ విత్ Y అంటే X అంటే acetic acid it also reacts with Y అంటే ఆల్కహాల్ అన్నమాట. సో ఇది ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్. సో ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఇథైల్ ఎస్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే CH3COO C2H5. సో దిస్ ఈజ్ ఇథైల్ ఎస్టేట్. దీన్ని మనం ఇథైల్ ఇథనోయేట్ కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇది జెడ్. సో అప్పుడు ఎక్స్ అంటే అస్టిక్ యాసిడ్ అంటే ఇథనోయిక్ యాసిడ్, వై అంటే ఇథెనోల్, జెడ్ అంటే ఇథైల్ ఇథనోయేట్ అంటే ఇథైల్ ఎస్టేట్, ఇది ఎస్టర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఇవి 3 కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఆన్సర్ ఏది అంటే ఆప్షన్ నంబర్ 3 అనమాట. దట్ ఈస్ ఎక్స్ అనేది ఇథనోయిక్ యాసిడ్, వై అంటే ఇథెనోల్, జెడ్ అంటే ఇథైల్ ఇథనోయేట్ అనమాట. సో ఫర్ 149 option 3 is the correct answer. Next last one, that is 150. Choose the correct matching. So ikkada some compounds are given, malla vaati IUPAC names ingoka vaipu ichinaadu. So we have to match them correctly. First one chuste, so first one clearly we can know that ikkada nunchi numbering cheyali, triple bond ki manam priority iవ్వాలి కాబట్టి. So this is 3 methyl bute 1 ion అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూస్తే ఇక్కడ ఇది యాసిడ్ కాబట్టి నంబరింగ్ షుడ్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ హియర్ 3, 4, 5 అంటే ఇట్ ఈస్ పెన్ 2 ఇన్. సో ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఇది, దిస్ ఇస్ ట్రిపుల్ బాండ్, పెన్ 2 ion 1 oic యాసిడ్ అంటే సెకండ్ ఈజ్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి you have to go for triple one. ఇక్కడ నుంచి నంబరింగ్ వేయాలి 1, 2, 3, 4, 5. సో 4 methyl pent 1 ion, so it is B. 4 methyl pent 1 ion, so 3 is B. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూస్తే ఇక్కడ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు we have to take lowest sum rule. సో లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ ప్రకారం తీసుకుంటే double bond should get lowest number here, triple bond should get highest number. కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ కొద్దిగా మార్చి ఇచ్చినాడు. సో ఇది టెక్స్ట్ బుక్ కి కొద్దిగా ఆపోజిట్ గా ఉంది, కానీ ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ మనము ఖచ్చితంగా సీనే తీసుకోవాలి. సో ఒకవేళ ఇది అటెంప్ట్ చేసి దీనికి ఒక మార్క్ రావచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 2 ఈన్ 5 ion అని ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకా వేరేది ఆప్షన్ అయితే లేదు. సో 4 మ్యాచెస్ టు సి. సో డిఏబిసి వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 కు ఉంది కాబట్టి ఫర్ 150 ఆప్షన్ 1 విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.